Good morning to all. Today we are going to learn about manipulators in C++. So as the name stands for, it basically is meant for manipulating something. So manipulation can be done basically in the way something is written on the monitor, or like it can be used with output streaming. നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണേണ്ടത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന രീതിക്കാണ് മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ C++. And manipulators are something which deals with such activity. So I'll say the definition. It is the instructions to the output stream that modify the output in various ways. ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട്, വാല്യൂ അല്ല, പകരം അത് മോണിറ്ററിൽ വരുന്ന രീതി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. And they are used with insertion operators to manipulate the way the data is displayed. And we know about insertion operator. Whenever you want to see something on the monitor, we normally use cout, that is the output stream, right? So that along with cout, whenever you want to use a manipulator, you have to use insertion operator also along with the, you put the insertion operator, then you have to put the manipulator like that. So when you see the example, it will be more clear. And one of the example which we commonly use as a manipulator is endl. Endl is basically very similar to the escape sequence n, but then that also you have not learned so far. But then I can say that endl means we actually, whenever you put an endl in an output stream or along with a cout, then whatever is again displayed on the monitor after the endl will come in the next line. So endl is basically a line creator, or it is an effect that you press an enter key on the keyboard. Okay, so when you press an enter key on the keyboard, the cursor will obviously go to the next line, right? So similar to the, say it endl also has the same effect. ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ഔട്ടിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ഫൈനലി ഒരു എൻഡിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു ഔട്ട് കൊടുത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രീവിയസ് ലൈനിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഔട്ട് കൊടുത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് മോണിറ്ററിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നെക്സ്റ്റ് ലൈനായിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, so this causes a line feed to be inserted into a stream so that subsequent text is displayed on the next line. So after the endl, whatever is there in the, whatever comes in, that will be displayed on the monitor as the next line, okay? Or it will be displayed in the next line. So this is an example here just to show you the effect of this endl, okay? And during that time you can learn a simple program also. So this program is meant to, a very simple program. Normally we never write a program. Practically for simple things we never write program. We can do it on our own. കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പം അയ്യോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി എന്തിനാ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് C++ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് ആക്കി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് normally a C++ program or a high level program is written for such small things. വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നോർമലി പ്രോഗ്രാംസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ just see the program. So we have the preprocessor directive, which now you are familiar with. Then you have the main function starting. So then you have the curly braces with which the statements, the main program starts, right? So there are three variables coming in the equation or in the program. So these three variables are declared, int, but then variable 1 is defined there itself, or it is assigned a value. So int variable 1 equal to 20. Then we have two more variables which are integer type.
So they are variable 2, variable 3. So I've written there var1, var2, var3. Then since variable 1 is given there, you can, the program finds out variable 2. Variable 2 is whatever is variable 1. Oh, here it is 20, right? So what is variable 1? Then it will add 10 to that. Okay. Then variable 3, calculation of, at the next statement shows the calculation of variable 3, and variable 3 is variable 1 plus variable 2. Variable 1 is 20 and 20 plus the variable 2 which was made in the previous statement. So now we have three variables, variable 1 which was already given by us, then variable 2 and variable 3 was calculated by the program. Okay, now you want to see all these for variable 2 and variable 3. So what you can, so when you, if you want to see them, you can use the cout statement. So I use cout statement, then the insertion operator, then you are, if you want to display it as variable 2 equal to value. Variable 2 equal to value in the കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ var2 equal to value in the കാണണമെങ്കിൽ you have to display var2 equal to a string and then again insertion operator, then you can variable 2 value and number never used with quotes, you can simply use that as such. So var2 is the variable corresponding to the value, so we use var2, then you use endl. Okay, so now you saw how endl is used. So insertion operator endl means, so what now the variable 2 equal to variable will come in a single line in the monitor. പിന്നെ എൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്ത സി ഔട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്തത് സി ഔട്ട്, we use C out then variable 3, then equal variable 3 equal to variable 3 and again enter. Okay, but then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാണാൻ വേണ്ടി വേറെ സെന്റൻസ് ഒന്നുമില്ല, but normally we use with every sentence so that it comes in a proper way. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? And sorry, this is the case when you execute it. Answer ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Sorry, execute ചെയ്തത് ആൻസർ വന്നില്ല. And the answer is, you can write it as like ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. വേരിയബിൾ 2 equal to, okay, variable 2 in the value 20 and 30, okay. Then അടുത്ത ലൈനിലായിട്ട് വേരിയബിൾ 3 equal to 30 plus variable 2 എന്ന് പറയുന്നത് 30 ആണ്. 30 plus 20, that is 50. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്. അസമയം നമ്മൾ എൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വേരിയബിൾ 2 ഈക്വൽ ടു 30 വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ലൈനിൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് പോകത്തില്ല, ആ ലൈനിൽ തന്നെ വേരിയബിൾ 3 ഈക്വൽ ടു 50 എന്ന് വന്നേനെ. സോ I hope you understood how the endl is used. Then now we come to the next example of a manipulator. So that is set W. It is set width and artham. Set W is set width and set width in the bracket you can put any integer. And example any integer 1 2 3 4, any integer value you can put in that braces, a parenthesis and artham you can do. Now what it shows is that this causes the number of strings that follows it in the string to be printed within a field n characters wide. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? അതായത് സെറ്റ് വിഡ്ത്തിന് ശേഷം സി ഔട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിങ്ങിനായത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ സെറ്റ് വിഡ്ത്തിന് ശേഷം സെറ്റ് വിഡ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു 9 സെറ്റ് ഡബ്ല്യു ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് 9 എന്ന് കൊടുക്കുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ 9 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ഇൻസർഷൻ ഓപ്പറേറ്ററും കൊടുത്ത് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ശരിക്കും 9 സ്പേസ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കും.
ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിലും അതിനൊരു നമ്മൾ 9 സെറ്റ് വിത്ത് 9 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ 9 സ്പേസ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ട് പക്ഷെ 4 അക്കയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം 9 സ്പേസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് അവസാനത്തെ അതായത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ആ നമ്പറിനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കും. പക്ഷെ ബാക്കി മുന്നോട്ടുള്ള ഉദാഹരണമല്ല 9 സ്പേസ് 9 ക്യാരക്ടറിനുള്ള സ്പേസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ 9 ക്യാരക്ടേഴ്സിനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ 1000 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പറാണ് സെറ്റ് വിഡ്ത്തിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് 0 0 0 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻട്രി ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബാക്കി സ്പേസ് അവിടെ കിടക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു നമ്പർ അടുത്ത സി ഔട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും എന്ത് സംഭവിക്കും, വീണ്ടും അതേ സെറ്റ് വിട്ടോട് കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 9 സ്പേസ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ അടുത്ത ലൈൻ അവിടെ വരിക. അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓരോ നമ്പേഴ്സും വരത്തില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി 9 സ്പേസ് ഇവിടെ അലോക്കേറ്റഡ്. അപ്പം ഞാൻ ഇനി അടുത്ത നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അടുത്ത നമ്പർ എനിക്ക് ഇതുപോലെ 9 സ്പേസിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അങ്ങേയറ്റത്തുനിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരത്തുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അടുത്ത അങ്ങേയറ്റത്തുനിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നല്ലപോലെ സ്പേസ് കിടക്കും, നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം റൈറ്റ് അലൈൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷോ ഇറ്റ് വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. എത്ര പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ കാണാതെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. So this is a program where we use set with n. So this is a program taken from the textbook of C++ programming by Robert Lafford, and this is a very good book in C++. But ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊരു ബാലഗുരുസ്വാമി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഇനി കൂടുതൽ റോബർട്ട് ലാഫോർഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇതിനകത്തൊക്കെ നോട്ട്സ് ഇടുന്നതും എക്സാമ്പിൾ ഇടുന്നതും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് അഗൈൻ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇസ് യൂസ്, ദെൻ യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് std യു ജസ്റ്റ് ലീവ് ഫോർ ദിസ് ടൈം. കാരണം അതൊരു പ്രോഗ്രാമിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്. അപ്പോൾ അതവിടെ ലീവ് ചെയ്യുക. ദെൻ യു ക്യാൻ reuse int main. ഓക്കെ, മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് there, curly bracket opened. Then you have 3 variables defined, that is pop1, pop2 and pop3. That is basically these mean population. Okay, so but then since they are longer integers, but നമ്മൾ long എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് പലത് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന് ലോങ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് pop1 വാല്യൂ കൊടുത്ത് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, pop2 47 and pop3 is 9761. Okay, then we plan to output that or stream that onto the monitor. അപ്പൊ മോണിറ്ററിൽ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സി ഔട്ട് കൊടുക്കണം, ഇൻസർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കണം. അടുത്ത 3 സ്ഥലത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ടേബിൾ ആയിട്ട് വരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ സ്ഥലങ്ങൾക്കെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു, പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ POP എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇൻസർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തു, POP കൊടുത്തു, എൻഡൽ കൊടുത്തു. എൻഡൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിൽ ZWN കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ZWN കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ അത് നോക്കണം. ZW കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ഇരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആദ്യം കൊടുക്കുന്നതും അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത് എൻഡിൽ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സി ഔട്ടിന് നേരെയാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ഓരോ പ്രാവശ്യം സി ഔട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കറിയാം സി ഔട്ട് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്താൽ മതി. then you use wherever you are going to display it, before that an insertion operator. അപ്പൊ ഇൻസർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ലൊക്കേഷൻ, വീണ്ടും ഇൻസർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ POP, ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇൻസർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എൻഡൽ, വീണ്ടും ഇൻസർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ പോർട്ട് സിറ്റി. അപ്പം പോർട്ട് സിറ്റി ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ. 3 ലൊക്കേഷന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആ 3 ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് പോർട്ട് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ ഓർത്തെ, ഈ എൻഡൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സി ഔട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എൻഡൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ആ ഇൻസർഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിന് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാം അടുത്ത ലൈനിലായിരിക്കും. അതാണ് എൻഡലിന്റെ ഇഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പോർട്ട് സിറ്റി കൊടുത്തു. അതായത് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ച്, ഇതൊന്നും തനിയെ ഓർക്കുന്നതല്ല. അപ്പം എന്റെ ഇൻഫോർമേഷനും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെ അനുസരിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത ലൊക്കേഷന്റെ പേര് കൊടുത്തു.
ഇൻസർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തു, POP1 എന്ന് കൊടുത്തു. ഓൾറെഡി POP1 എന്താന്ന് പ്രോഗ്രാമിന് അറിയാം അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എൻഡൽ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അതായത് ഇനി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ വരണം എന്ന്. അടുത്ത ഞാൻ അടുത്ത ലൊക്കേഷന്റെ സ്ഥലം കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻസർഷൻ ഓപ്പറേറ്ററോട് കൂടി അടുത്ത പോപ്പുലേഷൻ POP2 കൊടുത്ത വേരിയബിൾ കൊടുത്തു, എൻഡൽ ചെയ്തു. അതായത് ഇനി വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. അടുത്ത സ്ഥലം ലോവലിലെ കൊടുത്തു, പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ 3 കൊടുത്തു, വീണ്ടും എൻഡൽ. പിന്നെ ഇൻറ്റിജർ മെയിൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ 0 കൊടുത്ത് പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരണം ഓരോരോ ലൈനിലായിട്ട് അല്ലെ. ഇതൊരു ലൈനി, ഇതൊരു ലൈനി, ഇത് നെക്സ്റ്റ് ലൈനി, ഇത് നെക്സ്റ്റ് ലൈനി, അങ്ങനെ വരണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിനെ റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ശരിക്കും ലൊക്കേഷൻ ആസച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തു, കുഴപ്പമില്ല. അതിനുശേഷം POP1, കാരണം 3 ക്യാരക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ POP1 എന്ന് കൊടുത്തു, കുത്തു കൊടുത്തു, 4 എണ്ണം ഉണ്ട്, കുത്തു കൊടുത്തു, ഡോട്ട് കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് പോർട്ട് സെറ്റ് കൊടുത്തു. then you have the population 1 displayed here. പിന്നെ ഹൈ ടൗൺ കൊടുത്തു, 47 കൊടുത്തു, ലോവല്ലി കൊടുത്തു, 9761 കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇതിനെല്ലാം 8 വേർഡ്സ് 8 ആൽഫബറ്റ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് താഴെ താഴെ തന്നെ 8 സ്പേസ് ഇട്ട് വന്നു. പക്ഷെ അതേസമയം ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പേര് സിറ്റി എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ആയിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇത് സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ഇവിടുന്ന് സിറ്റി എഴുതി തുടങ്ങിയാണ്, മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം. ഇപ്പം സിറ്റി, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, 4 ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വന്നേനെ, ഇങ്ങനെ വന്നേനെ, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് CITY അങ്ങനെ വന്നേനെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത വരുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ സിറ്റിയിൽ ഞാനൊരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാല്യൂ ഒരു 1000 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയാം, ഇതിനൊരു സ്പേസ് കഴിയുമ്പം ഇവിടെ തുടങ്ങി ആ 1000 അങ്ങ് ഇട്ട് തുടങ്ങും. പിടി കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലായി? സിറ്റി ഇവിടം വരെ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിറ്റിയുടെ ഒരു നമ്മൾ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1000 കൊടുക്കും. അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഡറും ഇല്ലാതെ നമ്പേഴ്സും ആ ആൽഫബറ്റ്സിന്റെ താഴെ വന്ന് നിൽക്കും, ലൊക്കേഷന്റെ താഴോട്ട് നമ്പർ കയറി നിൽക്കും. ഇതിപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് 8 സ്പേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് 8 ആൽഫബറ്റ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ, 8 ആൽഫബറ്റ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് വരത്തുള്ളൂ. സമയം 4 എണ്ണ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിന്നേനെ. അപ്പൊ ഒരു ഓർഡറും ഇല്ല അറേഞ്ച്മെന്റിന്, വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയും വന്നേനെ. അതുപോലെ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അല്ലെ, 5ന്റെ താഴെ 7 വരുന്നതും ഈ 1 അത് കഴിഞ്ഞാൽ 7ന്റെ 1 താഴെ വരുന്നതുമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെ. ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ഇൻകൺവീനിയൻസും ആ ഒരു കാണുന്നതിലുള്ള ആ ഒരു സുഖക്കുറവ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിക്കുണ്ട്. അതേസമയം now we will see what happens if you use a setw along with the program. സെയിം പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു കാര്യം മാത്രം, എവിടെ setw വരുന്ന അവിടെ മാത്രം ഞാൻ കൊടുക്കുക പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ, ലൊക്കേഷന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു വെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Coutന്റെ. അപ്പൊ Cout ലൊക്കേഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻസർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് പറയാം setw8. ഓക്കെ, കാരണം ഇവിടെ 8 ലൊക്കേഷൻ മതി, 1 2 3 4 5 6 7 8. അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ലൊക്കേഷനും 8 മതിയെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ചിലത് ഇപ്പൊ 12 ആൽഫബറ്റ്സ് ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും മാക്സിമം എന്തോരം വരുമോ അത്രയ്ക്കങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം, ബാക്കി അവിടെ വേക്കൻ്റ് കിടന്നോളുമല്ലോ. അപ്പം സേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10ഓ 12ഓ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ setw8 കൊടുത്തു, ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത വരുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ setw12 കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇച്ചിരി കൂടെ സ്പേസ്, ചിലപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ലേ അതിന്റെ താഴെ. അപ്പൊ കൂടുതൽ വലിയ നമ്പർ ഒക്കെ വരണമെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു 12 സ്പേസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത വരുന്ന വേരിയബിളിന്, അടുത്ത വരുന്ന ക്യാരക്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങിന്. setw കൊടുത്തു, 12 കൊടുത്തു, ഇൻസർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തു, പോപ്പുലേഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൊക്കേഷനൊന്നും ലൊക്കേഷൻ 8 സ്പേസും പോപ്പുലേഷന് 12 സ്പേസ് വിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ, അതായത് ഒരു കോളം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ കോളത്തിനും ടൈറ്റിൽ വേണ്ട, ആ ടൈറ്റിലാണ് ലൊക്കേഷനും പോപ്പുലേഷനും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും setw എൻഡൽ കൊടുത്തു. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ലൈന് വരും. ഇനി അടുത്ത ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോർട്ട് സിറ്റിയും അതിന്റെ പോപ്പുലേഷനും. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പോർട്ട് സിറ്റിക്ക് സെറ്റ് വിട്ട് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അത് 8 സ്പേസ് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ setw12 കൊടുത്തിട്ട് 2427, അത് നമുക്കറിയാം 12 ഡിജിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അതിന് അല്ലെ. പക്ഷെ ആ 12 ഡിജിറ്റ് സ്പേസ് ഇട്ട് അവിടെ നിർത്തിയേക്കും. പിടി കിട്ടിയോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ആ 12 ഡിജിറ്റിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് തുടങ്ങിയ നമ്പർ ഫില്ല് ചെയ്ത് വരത്തുള്ളൂ.
അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കാം. അതിന് മുന്നോട്ടുള്ള അതായത് ഹൈ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ആ സ്പേസിന്റെ അവിടെ കുറേ സ്ഥലം വേക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന്റെ ലീസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് തുടങ്ങി അങ്ങേയറ്റത്തെ 12ാമത്തെ സ്പേസ് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരും. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ZW12 കൊടുത്ത് പോപ്പുലേഷൻ 1 വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ലൈൻ എൻഡിൽ കൊടുത്തു, അടുത്ത ലൈനിൽ വന്നു, ഹൈ ടൗൺ കൊടുത്തു, പോപ്പുലേഷൻ 2 ഇതുപോലെ 12 സ്പേസ് കൊടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളെ ടൈപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിലും നമ്പർ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ തൊട്ട് മുൻപേ ഇൻസർഷൻ ഓപ്പറേറ്ററോട് കൂടി നമ്മൾ അതിന്റെ വിട്ടും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Now I will show you how the output of the program will look like. This is the output. You can see the difference between the previous case. ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 8 ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടോ നമ്മളങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് 12 സ്പേസ് സെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന നമ്പർ ഇതുപോലെ തന്നെ 12 സ്പേസ് അതിന് ഓൾറെഡി ഇട്ടേക്കുക. അതിലെ ലാസ്റ്റ് സ്പേസ് തുടങ്ങിയ നമ്പർ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരത്തുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം. 12 ഡിജിറ്റ് ഉള്ള നമ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ 12 ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് നിന്നേനെ. ഇനി ഹൈ ടൗണിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഹൈ ടൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ടും പോപ്പുലേഷൻ POP2നും 12 സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ 12 സ്പേസ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ഇവിടെ. എന്നിട്ട് ഈ 47 ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ 47 അങ്ങേയറ്റത്തുനിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരും. ബാക്കി ഇത്രയും സ്പേസ് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടന്നോളും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ടൗണിന്റെ അവിടെ ഹൈ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നുവെങ്കിൽ HIGH എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ബാക്കി സ്ഥലം അത്രയും വേക്കൻ്റ് ആയി കിടക്കുമല്ലായിരുന്നോ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റ് വിട്ട് കൊടുക്കാതെ സെറ്റ് ചെയ്ത ഈ 47 കയറി ഇതിന്റെ ഇവിടെ വരും. ഇതിപ്പം 12 സ്പേസ് കൊടുത്താണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 12 സ്പേസ് കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങേ അറ്റത്ത് വന്നേ അതതിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റൈലാണ്. അതിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് വന്ന് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള 12 സ്പേസ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ അത് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ലോവല്ലിയും അങ്ങനെ തന്നെ വന്നു. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക, യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച്, 10 പ്ലേസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച്, 100 പ്ലേസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു ഫയലിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫയലിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കൊരു ഫയൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രിന്റ് എടുത്തോണ്ട് പോകണം. അപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെറ്റ് വിട്ട് കൊടുത്ത് എൻഡിൽ കൊടുത്ത് ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ദ വേ യു യൂസ് a manipulator, and the commonly used manipulators are set width and endl. Then you have to keep one more thing in mind. I have not included that in the slide. That is, whenever you use a manipulator, ഈ സെറ്റ് വിത്തും എൻഡെല്ലാം പ്രോഗ്രാമിന് മനസ്സിലാവണം എന്താണെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സി ഔട്ടും സിഇനും ഇൻസർഷൻ ഓപ്പറേറ്ററും എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്ററും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഒരു ലൈബ്രറി ഫയൽ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതേതാ? Yeah, that is the IO stream. Similarly, whenever you use a manipulator like set width or endl or any other manipulator, you have to use a header file to make the compiler familiarized with the ZW or endl. So this such a manipulator, so such a header file used is IO manip. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അകത്ത് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഒരു ലൈബ്രറി ഫയലായ ഒരു IO സ്ട്രീം കൂടാതെ ഒരു ലൈബ്രറി ഫയലും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് IO manip. അത് കാരണം എൻഡലും ZW ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാലും it is a must that you have to use IO manip. Okay, so I hope you understood the basic things or about manipulators, and you can revise on this. You can see more and more programs in the textbook and get familiarized with that. Okay, thank you very much.